बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साडे नाल ज़ुबैर मांगड़ साहब मौजूद ने। ये मुल्क के हालात के बारे असी कोई इन्हां कोलों सवाल सूल पूछ रहे हैं तो ये सानू दस रहे हैं। तो देखो तो नाले इंजॉय करो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ज़ुबैर साहब ये दसो कि 8 सितंबर का जिहड़ा जलसा है इमरान खान का, क्या होएगा या नहीं होएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलसा करना जमहूरी हक है जी चाहे वो कोई भी पार्टी है, ठीक है, क्योंकि ਅਸੀਂ सियासी गल कर रहे हैं ना जी। सियासत की गल है कि ABCD कोई भी पार्टी है वो जलसा करने का जमहूरीयत दे विच अपना हक रखती है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकती है। ते बाकी जो सूरत हाल इस टाइम मुल्की नजर आ रही है तो मैंने तो जलसा होंदा नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि जेड़ा पिछे 22 अगस्त का इन्होंने कहा सी कि असी इस्लामाबाद च तरनौल ते करांगे, उहदे विच अली मीन गंडापुर साहब दी बड़े मतलब जोर आवर जेड़े ने उन्हां दे स्टेटमेंट सन कि असी हर कीमत ते करांगे, ते लेकिन वो नहीं हो सकिया क्योंकि मतलब कि इन टाइम जेड़ा वो आजम स्वाति साहब और असद कैसर साहब नूं बुलाया गया। इस टाइमिंग ते भी इतराज होया कि बड़े बड़े लोग कह रहे सन कि जी वेखो सानू ते 10 बजे तो पहला अंदर मुलाकात का टाइम ही नहीं लभदा, ठीक है, जिहदे विच ओदी बहन दा भी मतलब कि है अलीमा खान भी कह रही सी कि इतराज है ओदा कि मैं नहीं मिलन देता। ते ये अचानक फिर जो मतलब 6 बजे अगर असद कैसर और इनू मिलवाया गया आजम स्वाति साहब नू, ते इसी चीज दी मतलब के तस्दीक हुई है कि इन्होंने इमरान खान नू मतलब के जाके रिक्वेस्ट की है कि हालात खराब हो सकते हैं और फिर दोबारा 9 मई की तरह कोई दंगा फसाद हो सकता है, ते वो फिर इनू वजह बना के जड़ा ना ये जलसा उन्होंने मौखर करके हुण 8 सितंबर ते लियांदा ते, लेकिन मैंने अजे भी जड़ा ना नजर नहीं आता कि जलसा हो सकता। NOC जेड़ा इन्हां दा फिर वो तो वेखो ना गवर्नमेंट का काम है NOC देना, ठीक है, बाकी जलसा करना हर पार्टी का हक है। हुण NOC गवर्नमेंट देंदी है नहीं देंदी है उन्हां दी मर्जी। सही है। ते महमूद चकजई जेड़ा ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? जो सुनना चाह रहा वो यही है कि मतलब खान साहब ने महमूद चकजई साहब ने मुज़ाकरात दा मुकम्मल इख्तियार दिता है कि वो तमाम पार्टियां तमाम स्टेक होल्डर्स नू बुला के ते उन्हां नाल बैठ के मुज़ाकरात करन ताकि सियासत जिहड़ी है वो इतनी गंभीर ना हो जाए, इतनी मुश्किल ना हो जाए पाकिस्तान दे अंदर। ते जिस तरह के हालात पिछे रहे ने अवाम ने मुश्किलात सहियां ने, फिर अगों वेखो चलो वो तो हो गया, सारा सह लिया, सारा कुछ हो गया जो होना सी, ते हुण जिहड़ी है गुरबत और महंगाई की जी चक्की चल रही है, हुण जी एक नवा निजाम चल रहा, मतलब ये निजाम हुण किस तरह चलेगा। लिहाजा ये हुंदा है कि तुसी चाहे पावर चो चाहे तुसी अपोजिशन चो, चाहे हुकूमत चो चाहे गवर्नमेंट मतलब अपोजिशन चो, तो तमाम स्टेक होल्डर्स वो बह के वो मतलब के बामानी और बाजुमला जेड़े ने बामानी खेज जेड़े ने वो जड़ा ना अपने मुज़ाकरात करन और बह के इस मुल्क नू सही सिमत की तरफ ले जाने का जड़ा ना वो एक नतीजा अखज करन कि इनू किस तरह असी चलाना है, चाहे वो कोई भी है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब जेड़े ने वो सियासी तौर पे हुण किहड़ी करवट वो बैठना चाहते हैं? क्योंकि उन्होंने नाल जरदारी साहब की भी मुलाकात हो गई है ते वो PTI दे भी नाल सन, ते ओहदे ते कोई रोशनी पाओ भी वो किहड़े पासे जाणगे हुण? जे लास्ट जिहड़ी उन्हां दी 2-3 मुलाकातां मैं वेखियां ने या मीडिया तो असीं देखने न्यूज़ चैनल तो जरदारी साहब उन्होंने घर गए ने, उन्होंने काफी लॉन्ग मुलाकात उन्हां नाल होई है, फिर उस तो बाद साडे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब गए ने, उन्हां दी भी उन्हां नाल बहुत लॉन्ग मीटिंग हुई है। ते लेकिन मैं ये समझना कि जिहड़ी मौलाना साहब दा जिहड़ा रद्दे अमल आया ना वो मतलब क्लियर नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकते, मतलब वो किसी भी साइड ते मौलाना साहब जा सकते हैं, लेकिन जो नजर उन्होंने स्टेटमेंट दिता है ना वो उन्होंने स्टेटमेंट ये दिता है कि असी जड़ा ना अगे बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुके हैं, लिहाजा हुण असी इस्तेमाल नहीं होवांगे, कि वो आंदे ने बई असी जेड़े ने जड़ा ना हुण अपोजिशन च रह के असी किरदार अदा करना चाहते हैं ताकि जड़ा ना मुल्क नू सही डगर ते चलाया जाए।
ਤੇ ਅਗਰ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਗੋ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਛੜਿਆ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਖਿਆਲਾਤ ਨੇ? ਜੀ ਜੀ, ਅਖਤਰ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ MNA ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾर्टी ਦੇ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 70 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 17 18 20 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ 18 20 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਡਟੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਨਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਟੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਟੈਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲਵਾਏ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖੋ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿੱਲ ਟੈਕਸ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਇਤਨੇ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੋਂ ਸਲਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਸਾਰਾ ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਬਾਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਮ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਇਤਨੀ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖੋਖਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੋਖਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਣੇ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆੜ ਹੈ ਨਾ ਇਸਨੇ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਮਸਲੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਇਤਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਬਲੇਮ? ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਜ਼ਰੇ ਆਮ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੈਕਸਿਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਨਾਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਡਟ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਬਕ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸੀ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਵਾਮ ਇਤਨੀ ਕੰਗਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ 800,000 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਯਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਤ ਹੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, PDM ਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਮਾਂਗੜ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ।